पातशाह दा फरमान है, वड्डे कियां वड्याइयां, किश कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए। जिड्डा वड्डा वो आप है, उड्डे वड्डे कोई बन जाइए तो फिर उसनू समझा जा सकता है। ये बड़ी ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आव तेवड़ तेरी दात, जिन दिन कर कह कीती रात। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सको, तू ठाकुर ऊच भगवान। परमात्मा की सिफत बहुत वड्डी है, असी अल्पग जीव हाँ। साडी सोच समझ जिहड़ी है बहुत छोटी है, परमात्मा बहुत वड्डा है। सो इसलिए उस वड्डे दियां वड्याइयां इस रसना दे नाल पूर्ण तौर ते नहीं दसियां जा सकदियां, नहीं कहियां जा सकदियां। जिन्नी भी सिफत सलाह असीं करदे हां वो बहुत थोड़ी हुंदी है, तुच्छ हुंदी है। सो परमात्मा दी जिन्नी भी सिफत कीती जाए, परमात्मा नूं जिन्ना भी देखिया जाए, परमात्मा दे कोल जिन्ना भी बैठा जाए, इंसान बोर नहीं हुंदा। इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं हुंदा, क्योंकि जिस पास बैठे हैं सोही है सबना दा विसाह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस दे कोल बैठ के, मतलब जिस दे नाल जुड़ के, जिस दे नाल जुड़ के अपने आप नूं गुरु दी कृपा दे नाल प्रसन्न करना, ये सब कुछ गुरु महाराज आप ही बख्शिश करते हैं। क्योंकि नामदान जिहड़ा है ये बहुत वड्डी दात है। असी नामदान की दात भी अरदास विच मंगते हाँ, पर यह नामदान जिहड़ा है बड़े भागां दे नाल बख्शिश दे नाल ही प्राप्त हुंदा है। प्राप्त होने तो बाद इसनूं संभालना बहुत औखा हुंदा है। बख्शिश नूं संभालना सौखा नहीं हुंदा, ताकत नूं संभालना सौखा नहीं। कोई भी जिहड़ी चीज़ साडे पास है उस दे हंकार तो बचना कोई सौखी गल नहीं है। जो भी साडे पास है, छोटी जां वड्डी चीज़, उस दे लई मनुख ये मुख दे विचों बोलदा है भी ये मेरी, ये मेरा, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये वस्तुआं मेरियां ने। और इस मनुख का जिहड़ा जन्म जिहड़ा इसे तरह ही लंघ जांदा है, गुजर जांदा है। बाणी दा फरमान है, मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर, सोख भुजंग भलियो। जिवें तुसीं कल भी सरवण कीता सी, जे बालपन विच है उहदे कोल भी मैं मेरी, जे जौवन विच है तां भी मैं मेरी, जे बुढ़ापे विच है तां भी मैं मेरी। ये मैं मेरी ने सूक्ष्म रूप दे विच अंदर वस गई है। इसनूं कढ़ना बड़ा औखा है, आसान नहीं है, पर निकल भी जाती है हौमे। सो इस करके हों विच आया, हों विच गया, हों विच जम्मिया, हों विच मोआ, हों विच सचियार कूड़ियार, हों विच पापन विचार, हों विच हसे, हों विच रोवे, हों विच जाति जिनसी खोवे, हों विच मूर्ख, हों विच सियाना मोख मुक्त की सार न जामे। हमें बुझे तांदर सूझे, ज्ञान भी होना कथ कथ लुच।
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ ਵਸੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੂਖ ਨਾਸ ਮਨੈ ਅਰਾਧ ਹਰੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਹ ਰਿਦ ਬਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭੈ ਭੰਜਨ, ਸਭ ਡਰ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਗ ਦੂਸ ਨਾਸ ਮਨੇ ਅਰਾਧ ਹਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੇ ਅਰਾਧ ਹਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਅਲੇ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਟਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀ ਅਲੇ।
इस करके परमात्मा मतलब भाव उस वाहिगुरु राम नूं अपने मन दे विच तों प्रगट कर, पैदा कर, प्रकाश कर। और इस तरह करन दे नाल परमात्मा तेरे घर दे विच जरूर प्रगट होएगा, क्योंकि परमात्मा जिहड़ा है वह सर्व व्यापक है। इंज नहीं है भी वह दूजे घर दूजे गुरुद्वारे विच है जां साडे विच है दूजे विच नहीं है, इदां नहीं। वो हर जगह ते है, हर पासे है। इस करके ऐसे उस परमात्मा वाहिगुरु नूं महाराज जी कहंदे तू याद करते की करेगा, भै भंजन, भै भंजन अग दुख नस मने आराध हरे। तेरे सारे दुख दलिद्र जिहड़े ने पाप कष्ट कट्टे जाणगे। तू संगत विच आके बह के बोल वाहिगुरु, बोल राम, बोल अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिवे गोसाई, कोई अल्लाह। जिथे तेरा भरोसा है, तू जिस धर्म दे विच पैदा होया है, सो उस दे मुताबक धार्मिक जीवन जी सकदा है, ग्रहण कर सकदा है। ते असी अपनी गल करदे हां, असी सिखां दे परिवारां दे विच घरां दे विच जे पैदा होए हाँ, ते फिर सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिद्धांत ते सिੱਖਿਆ नूं अमल दे विच लियाउणा चाहीदा, अमली रूप दे विच अपनाउणा चाहीदा। रोज़ गुरु दा हुक्म श्रवण करना चाहीदा। इस दे नाल सानू बहुत वड्डी वो वस्तु प्राप्त होएगी जिहड़ी वस्तु नाश नहीं होएगी। जंज कह लीए ऐसी अवस्था प्राप्त होएगी, दुनिया दियां इच्छावां ही मुक जाणगियां। जदों तक मनुख दे मन दे विच इच्छा है, मनुख दे मन दे विच खाशां हन, ध्यान देना वो परमात्मा वाहिगुरु रब इस मनुख तो दूर ही रहेगा। भावें परमात्मा नूं इंज कहा जांदा है, परमात्मा सारियां ताकतां दा मालक ते सब कुछ देण वाला है, पर इहदा मतलब ये नहीं असी हमेशा लैण दी बिरती दे नाल ही परमात्मा दे नाल जुड़े रहिए, मत्थे टेकदे रहिए। महाराज जी कहंदे नहीं, सेवा करत होए होत न कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जे तू कुछ भी कार्य कीता है, क्योंकि तू कीता नहीं, उसने कराया है, उसने करवाया है। इस करके तू अपने जीवन दे विचों मैं मेरी नूं कढ के गुरु ग्रंथ साहब तो सिੱਖਿਆ सिद्धांत महाराज जी दी उस विचार नूं तू अपने जीवन दे विच लिया, प्रगट कर, ते फिर तेन दुनिया दा हर तरह का ज्ञान जिहड़ा वो प्राप्त हो जाएगा। इसनों फिर इच्छा नहीं रहेगी मैनू वो चीज़ चाहिए है, मेरा वो चीज़ दे विच इंटरस्ट है, ये मैं प्राप्त करनी ही करनी, भावें जो मर्जी हो जाए। ये चीज़ सबर दे रूप दे विच, सिदक भरोसे दे रूप दे विच मिटदी है जे ये चीज़ां गुरु महाराज तो मिल जान। दुनिया नूं मिलियां हन, सब नूं मिलियां हन, तू क्यों उदास होना, तेनों भी मिलनियां हन। इस करके तू अपनी गति नूं जारी रखी, रुकी ना, रुकी ना, चलदा रहो, चलदा रही। जे रुक गया फिर बहुत पिछे रह जाना। जे रुक गया ना, जो कट्ठे किधरे कोई जाते होण उन्हां दे विचों बाकी अगे लंघ जान ते कोई राह दे विच ही खड़ा रह गया, उत्ते विछड़ गया, उत्ते दूर हो गया। और उसनों विछड़न करके, दूर होने करके बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी होएगी। वो आखेगा मैनू मिला दिओ, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप बिचाए। परमात्मा नूं जो मिलाउंदा है उस
ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ। ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜੈ ਰਿੱਧ ਵਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭਰਮੇ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ। ਭਟਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੰਗ ਰਸਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपीए हर बिंद। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਹ ਰਿੱਧ ਵਸਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀ ਭੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਵੇਖਣਾ, ਐਸੇ ਜੱਗ ਕੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਜੱਗ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਬਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸੰਗ, ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਤ ਜਾਂ ਮਨ ਮਤੀਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ।
भावें संसार तो ये चीज ना मिले। गुरु की बख्शिश वड्डी है, ना कि संसार की दिती हुई वड्याई झूठी। परमात्मा की बख्शिश किधरे वड्डी है, परमात्मा की मेहर किधरे वड्डी है संसार दीयां चीज़ां नालों, संसार के पदार्थां नालों। इसलिए गुरु महाराज जी फरमान करते ने, तू अपना भरम मिटा ते इस संसार नूं सुपने की न्याई समझ, तां फिर इस संसार दे नालों तेरा मोह जिहड़ा है वो घटना शुरू होएगा, ते संसार दा मोह तैनूं दुख नहीं देवेगा। भरमे सुरनर देवी देवा। महाराज जी कहते इस माया दे चक्कर दे विच बहुत ज़्यादा भरमे गए, बहुत सारे भरम दे विच पै रहे। वड्डे वड्डे देवी देवते भी लिखिया है, जै जो भी कह लीए अपने आप नूं वड्डा कहाउण वाले, अपने आप नूं ज्ञानी कहाउण वाले, अपने आप नूं ब्राह्मण जां विद्वान कहाउण वाले भी महाराज जी कहते वो भी जिहड़े कहते ने भरम दे विच पए दिसे। मैं तां ही पहला बेनती की है, ये सारिया चीज़ां गुरु की बख्शिश दे नाल दूर जा सकदियां ने, भरम मिट सकते हैं, तो बख्शिश दे नाल ही बरकत आ सकती है, होर किसी चीज़ दे नाल नहीं। जिवें असीं पढ़ते हुन्ने आ ना भी तृष्णा बिरले ही की बुझी है, तो तृष्णा नूं कोई बंदा अपने आप मिटा नहीं सकता, है गुरु मिटा सकता है। गुरु का ज्ञान, गुरु की बख्शिश। मैं तृष्णा तो मुक्त हो जावां नहीं, अपने आप नहीं हो सकता। गुरु तरीका दसेगा, गुरु ढंग दसेगा, गुरु बख्शिश करेगा, अपने आप ही इसनों पता लग जाएगा भी असल की है, नकल की है, सच की है, झूठ की है, तो रियलिटी की है। इसनों अपने आप सोझी अंदरों ही आ जाएगी, अंदरों ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अपने कोलों ही। ज्ञान का खजाना इस काया अंदर भी है, बाहर भी है ना। इस काया अंदर भी ज्ञान का बहुत बड़ा एक सागर है। सो इस करके उस सागर दे विच जदों तक चुब्बी ना लाई जाएगी, उदों तक बरकतां मानक नाम रूपी हीरे मोती जिहड़े ने वो प्राप्त नहीं होने, क्योंकि मत विच रतन जवाहर मानक। जी एक गुरु की सिख सुनी, सुनिया मनिया मन कीता वो। गुरु की सिक्ख्या नूं सरवण करके जदों मन लिया, तो फिर महाराज जी कहते बख्शिशां ही बख्शिशां, फिर आनंद ही आनंद, फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता। बस शर्त ये है भी ये अपने आप नूं समर्पित कर दे, अपने आप नूं सरेंडर कर दे, अपने आप नूं गुरु दे अगे रख देवे और आखे मन की मत मोए सगल त्यागी, मन अर्पो तन रखो आगे। ये चीज़ां गुरु के अगे जदों कोई रख देगा, तो फिर गुरु ये चीज़ां लैण दे बदले दुख पर हर सुख कर ले जाए। दुरमत नूं महाराज जी खत्म कर देंगे और गुरमत का प्रकाश इस दे अंदर कर देंगे। बस गुरु दे कोल जाण दी जरूरत है। गुरु जिहड़ा है वो सानू प्रगट रूप विच, प्रतख रूप दे विच, गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे विच गुरु जां ओ परमात्मा सानू मिल चुका है। सानू देरी नहीं लगाउणी चाहिए। गुरु महाराज जी अगलियां पंक्तियां विच की ज्ञान दे रहे ने, बड़े प्रेम ते शरधा नाल सरवण करो जी। भरम भरम मानुक डहकाए। इस संसार दे विच माइक पदार्थां दी खातर भटकदे होए कई लोग आ रहे ने ते कई लोग जा रहे ने। इदां ही आवन जाने का खेल बनाया। दुत्र महाविक्रम ए माए। माया एक ऐसा वड्डा औखा विशाल सागर जां समुंदर है जिस दे विचों तरके निकलना बहुत कठिन है। एक नदी की लंबाई जिहड़ी है वो तो मापी जा सकती भी ये नहर नदी इन्नी चौड़ी ते इन्नी लंबी है।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਸ ਨਦੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਭਵਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕਿਉਂ ਤਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਗਰ ਅਗਨ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਰੇ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰਾਸਨ ਡਿਟੋ ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਗਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਮੋਹ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਛੋਟ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 25-30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।